अंधेरे में हैं। अब ज्ञान का तीसरा नेत्र दे दो। ज्ञान मांगते हैं ज्ञान सागर से, बाकी है अज्ञान। कहा जाता है कलयुग में सब अज्ञान की आसुरी नींद में सोए हुए कुंभकर्ण हैं, তাই না? বাবা বলছেন সবাই কলিযুগে আসুরি ঘুমে ঘুমাচ্ছে, কুম্ভকর্ণের ঘুমে ঘুমিয়ে পড়েছে। এই জন্যে বলে না যে কুম্ভকর্ণের গল্প আছে, 6 মাস জাগে 6 মাস ঘুমায়। তো 6 মাস জ্ঞান থাকে, আলো থাকে, আর 6 মাস অজ্ঞান অন্ধকারে আমরা ঘুমিয়ে পড়ি, आसुरी घूमे घूमिए पड़ी। बाप कहते हैं ज्ञान तो बहुत ही सिंपल है। भक्ति मार्ग में कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, हठ योग करते हैं, गुरु आदि करते हैं। अब उन सबको छोड़ना पड़ता है क्योंकि वो कभी राजयोग सिखला न सके। बाप ही तो राजाई देंगे, मनुष्य मनुष्य को दे न सके, তাই না? রাজযোগ নামে অনেক এরকম গুরু বিদেশে গিয়েও যোগ শেখায়, কিন্তু কি শেখাবে? হঠযোগ শেখাবে, তাই না? বাবা বলছেন রাজযোগ শেখাবে রাজাই দেবার জন্য, সেটা তো বাবার ছাড়া কেউ করতে পারবে না। परंतु उसके लिए ही सन्यासी कहते हैं काग बिष्टा समान सुख है, क्योंकि खुद घर बार छोड़ भागते हैं। यह ज्ञान सिवाय ज्ञान सागर बाप के और कोई दे न सके। यह राजयोग भगवान ही सिखलाते हैं। मनुष्य मनुष्य को पावन बना न सके। पतित पावन एक ही बाप है। मनुष्य भक्ति मार्ग में कितना फंसे हुए हैं, जन्म जन्मांतर से भक्ति करते आए हैं, स्नान करने जाते हैं, ऐसे भी नहीं सिर्फ गंगा में स्नान करते हैं। जहाँ भी पानी का तालाब आदि देखेंगे तो उसको भी पतित पावन समझते हैं, তাই না? সবাই স্নান করতে যায় গঙ্গা পবিত্র হবার জন্যে। বছরে কোনো এরকম থাকে 1 সপ্তাহ ধরে স্নান করতে যাবে। বাবা বলছেন সব জায়গায় তো আর গঙ্গা পাবে না, যে যেখানে নদী পেলো পুকুর পেলো সেখানে ভোরবেলায় গিয়ে স্নান করে পিতৃকে জল দিয়ে আসবে, তাই না? তো বাবা বলছেন यहाँ भी गौमुख है, झरने से पानी आता है, जैसे कुएं में पानी आता है, तो उनको पतित पावनी गंगा थोड़े कहेंगे। मनुष्य समझते हैं यह भी तीर्थ है, তাই না? সারা বছর সে গঙ্গা থাকলো না, তাই না? কুয়ো হোক পুকুর হোক নদী হোক, আর সেই বিশেষ দিনে ও গঙ্গা হয়ে গেল, তাই না? তো সব কি আছে, নিজের মনের মতন সব তৈরি করে নিয়েছে। बाबा बोलचन बहुत मनुष्य भावना से वहाँ जाकर स्नान आदि करते हैं। तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिला है, बुद्धिते आछे गंगा स्नान करले पवित्र हो, किन्तु सेटा जे ज्ञान गंगा स्नान करले पवित्र हब, शिवेर थेके ज्ञान गंगा आसे सेटा बोध नहीं। तो बाबा कहते बहुत मनुष्य भावना से वहाँ जाकर स्नान आदि करते हैं। तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिला है, तुम बतलाते हो तो भी मानते नहीं। अपना देह अहंकार बहुत है, हम इतने शास्त्र पढ़े हैं। बाप कहते हैं यह पढ़ा हुआ सब भूलो, তাই না? বাবা বলছেন কি যা কিছু শাস্ত্র যা কিছু মানুষের বলা সব এবার ভুলো, আর এক বাবার কথা শোনো। अब इन सब बातों का मनुष्यों को कैसे पता पड़े, इसीलिए बाबा कहते हैं ऐसी ऐसी पॉइंट्स लिख कर एरोप्लेन द्वारा गिराओ। जैसे आजकल कहते हैं
विश्व में शांति कैसे हो, कोई ने राय दी तो उनको इनाम मिलता रहता है। अब वो शांति की स्थापना तो कर न सके, शांति है कहाँ, झूठी प्राइज देते रहते हैं। ताई ना सब स्कूल कॉलेजे डिबेट है, ताई ना वर्ल्ड पीस, मेंटल पीस टपिक থাকে, যে ভালো কিছু ভাষণ দেয় তাকে প্রাইজও দেয়। বাবা বলছে এইসবেতে কোনো লাভ হবার নেই। अब तुम जानते हो विश्व में शांति तो होती है लड़ाई के बाद। তাই না ভগবানের ডিক্লারেশন। শান্তি আসবে কখন, যখন যুদ্ধ হবে চারিদিকে ভয়ঙ্কর, তারপরে গিয়ে शांति आसबे। यह लड़ाई तो कोई भी समय लग सकती है, ऐसी तैयारी है, सिर्फ तुम बच्चों की ही देरी है। তাই না বাবা অনেকবার যুদ্ধ করবে করবে সব একদম লেগে পড়ে আছে, কখন যুদ্ধ করব। আর বাবা কি করছে, ওদের বুদ্ধি ঘোরাচ্ছে শুধু, দাঁড়াও দাঁড়াও একটু দাঁড়াও। যে কোনো সব প্রিপারেশন যুদ্ধের কমপ্লিট, সবাই তৈরি বসে আছে, তাই না উমং উৎসাহ নিয়েও বসে আছে যে যুদ্ধ করে আমি সবাইকে শেষ করে দেবো, এত তৈরি করে নিয়েছে, তাই না। কিন্তু বাবা শুধু বুদ্ধি ঘোরাচ্ছে, একটু দাঁড়াও একটু দাঁড়াও, আমার বাচ্চাগুলো এখনো রেডি হয়নি। सिर्फ तुम बच्चों की ही देरी है, जब तुम बच्चे कर्मातीत अवस्था को पाओ, इसमें मेहनत है। তাই না বাবা কি করবে, বাবার তো কিছু করার নেই, করতে তো বাচ্চাদেরকে হবে। নিজের কর্মের সব হিসাব কিতাব চুক্তি করে তৈরি হতে হবে। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो और गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरन करते रहो। तो बाबार आदेश, বাবাকে याद करो। বাবা কালকেও বলছিল কর্মযোগী হতে হবে, তাই না। তো কাজের মধ্যে বাবাকে ইয়াদ করো আর কমল পুষ্প সমান দুনিয়াতে থাকো, পদ্ম ফুলের মতন। কোনো কাদা, কোনো নোংরা, কোনো জল বা মোহ আমাকে স্পর্শ করতে পারবে না, তাই না। तुम लिख भी सकते हो ड्रामा अनुसार कल पहले मुआफिक विश्व में शांति स्थापना हो जाएगी। तुम यह भी समझा सकते हो कि विश्व में शांति तो सतयुग में ही होती है, यहाँ जरूर अशांति रहेगी, তাই না। কলিযুগের নামই হলো কলহ যুগ, মানে ঝগড়া, মতভেদ, লড়াই, एक कलियुगेर सिम्टम। परंतु कई हैं जो तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि उनको स्वर्ग में आना ही नहीं है, तो श्रीमत पर चलेंगे नहीं। তাই না বাবা বলছেন অনেক আছে, বরং 100 থেকে 95% ওরা অস্বীকার করবে বাবার জ্ঞানকে। 95%, কেননা ওরা স্বর্গে যায়নি, তো তাদের আত্মার মধ্যে সে স্মৃতিই নেই যে স্বর্গ বলে কিছু বা সত্যযুগ বলে কিছু ছিল, তাই না। শুধু 5%ই বাবার বাচ্চা, তাই না। তো ভাবো 850 করোড় আত্মা থেকে 5% কতটুকু হবে। শুধু ওরাই শুনবে, ওরাই বুঝবে, ওরাই মানবে, আর বাদবাকিগুলো ওটা রিজেক্ট করে দেবে যে এরা সব কল্পনা জগতে বাস করে, এরা সব ভুলভাল বলে, তাই না। तो यहाँ भी बहुत हैं जो श्रीमत पर पवित्र रह नहीं सकते। আবার সেই 5% অর্জুন জ্ঞান लेने वाला, কিন্তু তার মধ্যে আবার 4% তেতা যুগওয়ালা, অনলি 1%
যুধিষ্ঠির, যে একরস স্থিতিতে পৌঁছাবে, তাই না? যারা মনের যুদ্ধতে স্থির বুদ্ধি হবে, বিজয়ী আত্মা হবে, আর তারা সত্যযুগে এন্ট্রি করবে। তাহলে ভাবো, 100% থেকে অনলি 1% তারা হয়তো সত্যযুগের, তাই না? 4% ত্রেতা যুগ, আর বাদ বাকি সব দাপর কলিযুগ। তাহলে কজন জ্ঞানকে মানবে ভাবো, তাই না? আর মানার পরেও কজন নিজেকে তৈরি করার জন্যে রেগুলার ক্লাস করবে, রেগুলার অমৃতবেলা করবে, রেগুলার পাওয়ার নেবে বাবার থেকে, সেই লিস্টে কজন, তাই না? বাবার বাচ্চাও সবাই কোথায় রেগুলার অমৃতবেলা করে বা রেগুলার ক্লাস করে, তাই না? বা রেগুলার মনসা সেবা করে, সকাশ দেয়, কোথায় রেগুলার আছে? কজন আছে, তাই না? তো এই হিসাবে যাচাই হয়ে যাবে, তাই না? तो बाबा बोलছেন, ऊंचे ते ऊंच भगवान की तुमको मत मिलती है, कोई की चलन अच्छी नहीं होती है, तो कहते हैं ना तुमको ईश्वर अच्छी मत दे, अभी तुमको ईश्वरीय मत पर चलना चाहिए, তাই না? যেমন দেখানো হয় না, যুধিষ্ঠিরেরও পরীক্ষা হলো, তাই না? তাকেও যক্ষ কী করলো? প্রশ্ন করলো, দেখি তোমার কত জ্ঞান আছে, তাই না? তো প্রশ্ন বাবার প্রত্যেকটা বাচ্চাকে ফেস করতেই হবে। কত তুমি জ্ঞানী হয়েছ, কত তোমার ধারণা আছে জ্ঞানের, তারও প্রশ্ন দুনিয়া নিয়ে নেবে, তাই না? তো বাবা বলছেন, যত শ্রীমতে চলবো অত युधिष्ठिर होबो। बाप कहते हैं 63 जन्म तुमने विषय सागर में गोते खाए हैं, बच्चों से बात करते हैं, बच्चों को ही बाप सुधारेंगे ना, सारी दुनिया को कैसे सुधारेंगे, তাই না? যেই বাচ্চাগুলো মা বাবার কথাই শোনে না, মা বাবা কি করে তাকে শুধরাতে পারবে? শুধরানো তো তাকে যাবে যে মা বাবার কথা অ্যাকসেপ্ট করবে, মানবে, বুঝবে, তারা শুধরাবে। আর যারা মানবেই না, তারা কি, তাদেরকে ভগবানও শুধরাতে পারবে না, তাই না? सारी दुनिया को कैसे सुधारेंगे, बाहर वालों को कहेंगे बच्चों से समझो। ওই জন্যে বাবা কী করলো? বললো বাচ্চাদেরকে দায়িত্ব দিয়ে দিল, তোমরা গিয়ে বোঝাও, ভাই এদের কাছে মাথা পড়ছি করার আমার সম্ভব না, তাই না? আমি বোঝাতে পারবো না, তাই না? ওই জন্য ব্রহ্মা বাবা আগেই সারেন্ডার করে দিত, মাম্মাকে বলতো মাম্মা তুমি গিয়ে বোঝাও, আমার দ্বারা এই বোঝানোর কাজ হবে না, তাই না? তো বাবা বলছেন, बाप बाहर वालों से बात नहीं कर सकते, बाप को बच्चे ही प्यारे लगते हैं। বাবা বলছে মধুবনে বাহরওয়ালা আনবে না, আমি আমার বাচ্চাদের সঙ্গেই কথা বলতে ভালোবাসি। বাবা বলছেন সতেলে বাচ্চে থোড়ে হি লাগেঙ্গে, তাই না? বাবা বলছেন ওরা তো সব মায়ার সন্তান, আমি কি করে ভালোবাসবো, ওরা তো সব সৌতেলা বাচ্চা, তাই না? लौकिक बाप भी सपूत बच्चों को धन देते हैं, सब बच्चे समान तो नहीं होंगे, बाप भी कहते हैं जो मेरे बनते हैं उन्हों को ही मैं वर्षा देता हूँ। बाबा बोलছে আমি কাকে সম্পত্তি দেব? যে আমার কথা মানবে, শুনবে, শ্রীমতে চলবে, আমি তাকে যোগ্য পাত্র দেখে আমি দান করব। जो मेरे नहीं बनते हैं वो हजम नहीं कर सकेंगे, श्रीमत पर चल नहीं सकेंगे, वो हैं भगत, बाबा के बहुत देखे हुए हैं, তাই না? বাবা বলছেন যারা শ্রীমতে চলতে পারবে না কিন্তু বাবাকে মানে, তারা হলো ভক্ত আত্মা। बाबा बोलছেন बाबा के बहुत देखे हुए हैं, कोई बड़ा सन्यासी आता है तो बहुत उन्हों के फॉलोअर्स होते हैं, फंड चंदा इकट्ठा करते हैं,
अपनी अपनी ताकत अनुसार फंड्स निकालते हैं। यहाँ बाप तो ऐसे नहीं कहेंगे फंड्स इकट्ठा करो, नहीं, यहाँ तो जो बीज बोएंगे 21 जन्म उसका फल पाएंगे, তাই না? অন্য সব জায়গায় সব রিসিভ বুক নিয়ে বেরোয়, কত টাকা দিলে চাঁদা কেটে রিসিভ বুক দিয়ে দেব, তাই না? বাবা বলছে বাচ্চাদেরকে চাঁদা নিতে যেতে হবে না, যে যার ভাগ্য বানাবে সে নিজের থেকে বানাবে, তাই না? मनुष्य दान करते हैं तो समझते हैं ईश्वर अर्थ हम करते हैं, ईश्वर समर्पणम कहते हैं। बात तो कहेंगे श्री कृष्ण समर्पणम, श्री कृष्ण का नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि गीता का भगवान समझते हैं। श्री राधे अर्पणम कभी नहीं कहेंगे, ईश्वर या श्री कृष्ण अर्पणम कहते हैं। जानते हैं फल देने वाला ईश्वर ही है। कोई साहूकार के घर में जन्म लेते हैं तो कहते हैं ना आगे जन्म में बहुत दान पुण्य किए हैं तभी यह बना है, राजा भी बन सकते हैं, তাই না? বাবা বলে না আগের জীবনে অনেক দান পুণ্য করেছো তাই রাজার ঘরে ভালো ঘরে জন্মেছ। परंतु वो है अल्पकाल काग विष्टा समान सुख। राजाओं को भी सन्यासी लोग सन्यास कराते हैं तो उनको कहते हैं स्त्री तो सर्पिनी है, लेकिन द्रौपदी ने तो पुकारा है दुशासन मुझे तंग करते हैं। अब भी अबलाएं कितना पुकारती हैं हमारी लाज रखो। बाबा यह हमको बहुत मारते हैं, कहते हैं विष दो नहीं तो खून करता हूँ, बाबा इन बंधनों से छुड़ाओ, তাই না? আগে মেয়েরা ডাকতো ভগবানকে যে আমাকে বন্ধন থেকে মুক্ত করো, এখন উল্টো হয়ে গেছে, এখন ছেলেরা ডাকে ভগবানকে বন্ধন থেকে মুক্ত করো, তাই না? আগে সন্ন্যাসীরা বলতো নারী সাপ আছে, এখন ছেলেরা বলে এখন নারী সাপ আছে, তাই না? এখন বিয়ে করতে ভয় পাচ্ছে মানুষ সারা সংসারে, তাই না? যে ভালো দেখে খুঁজে দাও, তাই না? तो बाप कहते हैं बंधन तो खलास होने हैं, फिर 21 जन्म कभी तंग नहीं होंगे, वहाँ विकार होता नहीं। इस मृत्यु लोक में यह अंतिम जन्म है। बाबा बोलছেন সে জগৎ যে জগতে আমরা যাব এই মৃত্যুর পরে আর বিকারী দুনিয়াতে পা রাখবো না, তাই না? সে বিকার বিকৃতির দুনিয়াই হবে না। यह है ही विशेष वर्ल्ड। दूसरी बात बाप समझाते हैं कि इस समय मनुष्य कितने बेसमझ बन गए हैं। जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, लेकिन स्वर्ग है कहाँ? यह तो नर्क है। स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नर्क में था, परंतु किसको सीधा कहो तुम नर्कवासी हो तो क्रोध में आकर बिगड़ पड़ेंगे। আর বলতে লাগে না, এখন মানুষেরা নিজেরাই বলে আমার জীবন নরক হয়ে গেছে, বলে কি না? এখন নিজেরাই বলে, আর বলতে লাগে না যে তুমি নরকে আছো, তাই না? ऐसे ऐसे को तुमको लिखना चाहिए, फलाना स्वर्गवासी हुआ तो इसका मतलब तुम नरकवासी हो ना। हम तुमको ऐसी युक्ति बताएं जो तुम सच सच स्वर्ग में जाओ। यह पुरानी दुनिया तो अब खत्म होनी है। अखबार में निकालो कि इस लड़ाई के बाद विश्व में शांति होनी है। 5000 बरस पहले मुआफिक वहाँ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। वो लोग फिर कहते वहाँ भी कंस जरासंधी आदि असुर थे, त्रेता में রাবণ थे, তাই না? বাবা বলছেন সত্যযুগে প্রহ্লাদের গল্প ছিল, সেখানেও অসুর ছিল। ত্রেতা যুগে রামের সঙ্গে রাবণ ছিল, কুম্ভকর্ণ ছিল, বিভীষণ ছিল, সে কি বলে আরও অসুর কুল ছিল,
সেখানেও অসুর ছিল। দাপর যুগে কংস জরাসন্ধ ছিল, তাদের কুল ছিল, অসুর ছিল। হ্যাঁ, তাহলে যদি সত্য ত্রেতা দাপরেও অসুর ছিল, তো কলিযুগে অসুর থাকা চাই কি না? তো কোথায় সে অসুরগুলো? কোথায়? ওই রকম যেরকম দেখানো হয়েছে, বিশাল বড় বড় হাইট, বিশাল বড় বড়, একদম মানে যেমন চেহারা বর্ণনা অসুরদের, কোথায় সেইগুলো? এখনকার অসুরগুলো খুব সুন্দর, তাই না? খুব সুন্দর দেখতে, খুব সুন্দর, তাই না? আগে সিরিয়াল, আগে নাটক হতো, সিরিয়াল তো ছিল না, নাটক হতো হয়তো গ্রামে শহরে। আগে তো পিকচারও তো ছিল না, না নাটক হতো। তখন কে ভিলেন বেরোতো? কোনো দস্যু আসবে, কোনো জমিদার হবে, শেঠ জমিদার হবে, বা রাজা হবে, বদমাইশ রাজা হবে, তাই না? তো একটা ভিলেন। আর এখন তো সে বেরোলেই সবাই বুঝে যাবে গেট আপ থেকে যে ভিলিয়ান আসলো, তাই না? আর এখন সব কেমন সিরিয়াল চলে, সব মা মাসিরা কেমন দেখে যে সেজে গুজে সবচেয়ে সুন্দরী তারাই সব ভিলিয়ান, তাই না? সব বাড়ি ঘরে থাকে, এখন আর খুঁজতে যেতে হয় না যে জঙ্গলে দস্যু হবে, সে কোঠিতে জমিদার হবে, আর খুঁজতে যেতে লাগে না, তাই না? এখন সব বাড়ি বাড়িতে সব ভিলিয়ান ভর্তি আছে, তাই না? तो बाबा बोलছেন अब उनसे माथा कौन मारे, ज्ञान और भक्ति में रात दिन का फर्क है, इतनी सहज बात भी मुश्किल किसी की बुद्धि में बैठती है, तो ऐसे ऐसे स्लोगन्स बनाने चाहिए। इस लड़ाई के बाद विश्व में शांति होनी है। ड्रामा अनुसार कल्प कल्प विश्व में शांति होती है, फिर कलियुग अंत में अशांति होती है। এই হলো কলিযুগের শেষ, অশান্তি, কলহ যুগ, সারাক্ষণ কলহ, তাই না? কোথায় কথা বললেই ঝগড়া শুরু হয়ে গেল, সে বাড়িতে হোক, কর্মক্ষেত্রে হোক, অফিসে হোক, ফ্যাক্টরিতে হোক, স্কুল হোক, কলেজ হোক, স্কুলে বাচ্চাগুলোও মারামারি করবে, টিচারগুলোও মারামারি করবে। তো বাচ্চাকে আর কি শিখাবে যে ভালো থাকো? টিচারগুলোর মধ্যেও মারামারি চলবে, তাদের মধ্যেও কত ষড়যন্ত্র চলবে, তো বাচ্চাকে আর কি শুধরাবে, তাই না? তো এখন যেদিকে তাকাবে, যেখানে তাকাবে কলহ আর ক্লেশ, তাই না? कल्प कल्प विश्व में शांति होती है, फिर कलयुग अंत में अशांति होती है, सतयुग में ही शांति होती है, তাই না? আর সত্যযুগ কেমন হবে? সবাই সবাইকে সুখ देने वाला হবে, সবাই সবাইকে শান্তি देने वाला হবে। बाबा बोलছেন यह भी तुम लिख सकते हो, गीता में भूल करने से भारत का यह हाल हुआ है। पूरे 84 जन्म लेने वाले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, श्री नारायण का भी नहीं डाला है। उनके फिर भी 84 जन्मों में से कुछ दिन कम कहेंगे ना। बाबा बोलছে गीतार मध्य श्री कृष्णेर नाम देवा, কেননা শ্রী নারায়ণও কি আছে, সেও কিছু দিন তো তার চলে গেল না। সত্যযুগে শ্রী নারায়ণ হতে শ্রীকৃষ্ণকে তো কিছু সময় তো লাগবে, সে বড় হবে, তারপরে তো সিংহাসনে বসবে, তো কিছু দিন ছোট হয়ে গেল না শ্রী নারায়ণ। सत्ययुगेर आरंभ तो श्री कृष्णेर थेके। श्री कृष्ण के पूरे 84 जन्म होते हैं। शिव बाबा आते हैं बच्चों को हीरे जैसा बनाने, तो उनके लिए फिर डिब्बी भी ऐसे सोने की चाहिए जिसमें बाप आकर प्रवेश करे, ताई ना। शिव बाबा बोलছেন আমি কোন ডাব্বাতে প্রবেশ করব, আমি তো হীরা। তো শ্রীকৃষ্ণ হলো সেই সোনার ডিব্বা, তাই জন্যে বাবা বলছেন আমি শ্রীকৃষ্ণেরই 84তম জন্মে শরীরে আমি যাই। কেন? আত্মাটা তো শ্রীকৃষ্ণের, শ্রী নারায়ণের, ও তো পবিত্র আত্মা সে। अब यह सोने का कैसे बने, तो फट से उनको साक्षात्कार कराया। तुम तो विश्व के मालिक बनते हो, अब मामेकम याद करो,
पवित्र बनो, तो झट पवित्र होने लग पड़े, তাই না? তো শ্রীকৃষ্ণের লাস্ট জন্ম, সেও পবিত্র আত্মা ছিল, তাই না? যেরকম ব্রহ্মা বাবা বলতেন না যে ছোটোবেলায় এত সাধুসঙ্গ ওনার ভালো লাগতো, উনি সংকল্প করেছিল আমি সন্ন্যাসী হয়ে যাব, আমি সংসার করব না। তারপরে বাবা বলে না ওই কোন একটা পিকচার দেখতে গেল, সে ওই সময়কার যা পিকচার, তাই না, সে কি পিকচার দেখলো আর বলছে বুদ্ধি ভটকে গেল, এবার বিয়ে হয়ে গেল, তাই না? যেমন ব্রহ্মা বাবার লৌকিক যুগল, উনিও বলতেন 365 দিনের মধ্যে দাদা তো 364 দিনই কোনো না কোনো ব্রত উপোস করবে, তাই না? ওর 364 দিনই কিছু না কিছু থাকবে, তাই না? তো কত পবিত্র আত্মা তারা গৃহস্থীর মধ্যেও ছিল। बाबा बोलছেন पवित्र बनने बिगड़ तो ज्ञान की धारणा हो न सके। तो बाबा যেমন তেমনকে পছন্দ করবে, তাই না? কলি যুগের শেষ জন্মেও যে এত পবিত্রতা ধারণ করে বসে আছে, বাবা তো তার শরীরই মাধ্যম বানাবে। আর গুলজার দাদির শরীর কেননা গুলজার দাদির জন্য বাবা বলেছিল, তখন তো দাদি তো সব দাদিদের মধ্যে ছোট, 9 বছর বয়সে দাদি এসেছিল, একদম ছোট অবস্থায়। তো কেন দাদিকে সিলেক্ট করলো বাবা দ্বিতীয় রথের জন্য? কারণ সে তার পূর্ব 8 জন্ম ধরে ব্রহ্মচারী ছিল, সাধু সঙ্গে ছিল, বাল ব্রহ্মচারী ছিল পূর্ব 8 জন্ম। তাহলে সে জানেই না সংসার কি, ব্যর্থ সংকল্প কি, তাই না? গুলজার দাদি এমন একজন যে যেদিন প্রথম আসলো বাবার বাড়ি সাক্ষাৎকার হয়ে গেল কৃষ্ণের, সে চেনেও না যে কৃষ্ণকে, 9 বছর বয়স, তাই না? তাকে দেখানো হলো, কাকে দেখলে, একে দেখলে, ওকে দেখলে। কেন আগে বাড়িঘরগুলোতে আজকের মতন অত ছবি হতো না, তাই না? প্রতিমা হতো, ছবি হতো না, সে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট জমানা ছিল না, আঁকা ছবি হতো, বানানো এরকম প্রিন্ট করা ছবি কোথায় পাবে? তো তখন সে দেখালো, বললো না কৃষ্ণ আছে, এই আছে, কিন্তু এর থেকে খুব সুন্দর আছে, তাই না? তখন ব্রহ্মা বাবা সেদিন থেকে দাদিকে, গুলজার দাদিকে বললেন যে একে তোমরা ভোগ লাগাতে দেবে, ও ভোগ লাগাবে। আর তারপরে বলল গুলজার দাদিকে যে তুমি সব সময় সমানে থাকবে, আমি বিষ্ণু চতুর্ভুজ, বলছে অন্য কোনো সংকল্প করবে না। আর গুলজার দাদি তার অনুভব শোনাতো। দাদি এত সমানে থাকার অভ্যস্ত হয়ে গেল যে, তাই না, ওর সামনে কেউ নাচ করছে, গান করছে, নাটক করছে, লাফাচ্ছে, দাদি একদম নো রিয়েকশন বসে থাকতো, তাই না? যারা পুরনো তারা দেখেছে দাদিকে, তাই না? কোনো রিয়েকশন নেই, মানে কোনো ব্যর্থ সংকল্পই দাদির চলে না, সারাক্ষণ বাবার ইয়াদে। তাহলে ভাবো বাবা কি যেমন তেমন রথ নেবে? ব্রহ্মা বাবাও জীবন পবিত্র ছিল, আর গুলজার দাদিরও জীবন পবিত্র আত্মা, তবে সে নিয়েছে তাদের শরীর আধার, তাই না? तो बाबा बोलছেন पवित्र बनने बिगड़ तो ज्ञान की धारणा हो न सके। शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, यह ज्ञान तो है परम पिता परमात्मा का, इसको धारण करने के लिए भी सोने का बर्तन चाहिए। तो बाबा बोलছেন যখন শিব বাবাই এসছে জ্ঞান দেবার জন্য সোনার বাসন নিয়ে, তো বাবা বলছেন বাবার জ্ঞানও ধারণ হবে কোন আত্মার মধ্যে? যে সোনার বাসন, তাই না, যে সাত্বিক আত্মা। बाबा बोलছেন पवित्र चाहिए तब धारणा हो, पवित्रता की प्रतिज्ञा करके फिर गिर पड़ते हैं तो योग की यात्रा खत्म हो जाती है, ज्ञान भी खत्म हो जाता है। किसको कह न सके भगवानों बाज, काम महाशत्रु है, उनका तीर लगेगा नहीं।
তাই না? বাবার বাচ্চা যদি কেউ পবিত্রতা পালন করে না, তার সেবা করতে ইন্টারেস্ট আসবে? তাই না? ও তো আত্মগ্লানিতে ভরে যাবে। बाबा बोलचन उनका तीर लगेगा नहीं, वो फिर कुक्कड़ ज्ञानी हो पड़ते, कोई भी विकार न हो, रोज पोतामेल देखो। তাই জন্যে বাবা বলছেন, ওই বাবা বলে না মিয়া মিঠু হয় লাভ নেই, তাই না? ওই জন্যে যাতে ভিতর থেকে হৃদয়ে পবিত্র থাকে, তার জন্যে পোতামেল রাখো, তাই না? হ্যাঁ, কুক্কড় জ্ঞানী মানে যেটা বলে না মিয়া মিঠু টাইপের, মানে বাইরে দেখাচ্ছি আমি জ্ঞানী, কিন্তু ভিতরে ওই কি বলে ওটা অ্যাকচুয়াল শব্দ, মানে যেমন ভণ্ড বাবা, তাই না? মানে বাইরে দেখাচ্ছি আমি সাধু, কিন্তু আমি সাধু না, তাই না? সেরকম। तो जैसे बाप सर्वशक्तिमान है, वैसे माया भी सर्वशक्तिमान है। বাবা এটাও ডিক্লেয়ার করে দিচ্ছেন যে মায়াও সর্বশক্তিমান, তাই না? মায়াও কম না। যেমন বাবা বুদ্ধিকে ঠিক করাতে এক্সপার্ট, মায়া বুদ্ধি ভটকানোতে एक्सपर्ट, তাই না? आधा कल्प रावण का राज्य चलता है, इन पर जीत बाप बिगर कोई पहना न सके। এই জন্যে বাবা বলছেন আমার হাত ধরে চলো, আমার ছাড়া তোমাকে কেউ বিজয়ী বানাতে পারবে না। এই জন্যে সারাক্ষণ বুদ্ধির হাত বাবার সঙ্গে কানেক্টেড। ड्रामा अनुसार रावण राज्य भी होना है, भारत की ही हार और जीत पर यह ड्रामा बना हुआ है। यह बाप तुम बच्चों को ही समझाते हैं, मुख्य है पवित्र होने की बात। आज के बाबा बार बार घुरे फिरे बोलছেন मुख्य कथा होच्छे पवित्र होबार। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने। बाकी शास्त्रों में पांडव और कौरवों की लड़ाई, जुआ आदि बैठ दिखाए हैं, ऐसी बात हो कैसे सकती, তাই না? বাবা বলছেন জুয়া এইসব খেলা এগুলো আগে ছিল নাকি? এগুলো তো সব কলিযুগের খেলা, তাই না? এইসব কাহিনী গল্প। बाबा बोलचन राज्यों की पढ़ाई ऐसी होती है क्या? युद्ध के मैदान में गीता पाठशाला होती है क्या? महाभारत যুদ্ধে দেখালো না যে গীতা কোথায় পড়ালো ভগবান? যুদ্ধের ময়দানে। অর্জুন মাঝখানে রথ নিয়ে গেল, আর সেখানে ভগবান তাকে, শ্রীকৃষ্ণ তাকে জ্ঞান শোনাল। সে কতদিন? 18 দিন। এবার 18 দিন ও বসে ওকে জ্ঞান শোনাচ্ছে, আর দুর্যোধন এত ধৈর্যবান, ও বসে চুপচাপ করে করতে দিচ্ছে। হ্যাঁ, ও তো জ্ঞান ধর্মকর্ম কিছু বোঝে না, ছটপটা নিয়ে 1 নম্বর। হ্যাঁ, ওকে ছেড়ে দিল তোমরা গল্প করতে থাকো। হ্যাঁ, আর তো সে তো ভাবছে আমি তো বিশাল সেনা নিয়ে এসছি, আমি তো সেকেন্ডে যুদ্ধ শেষ করব, তাই না? তো সে শান্তিতে বসে আছে, তোমরা গল্প করো। তো বাবা বলছেন যুদ্ধক্ষেত্রে গল্প হয়, তাই না? আর সে গীতার মধ্যে কি শেখাচ্ছে? যোগ, ভক্তি, সাধনা। যুদ্ধক্ষেত্রে যাচ্ছে তো যুদ্ধের কলা কৌশল শেখাবে, তাই না? ওই সময় কেউ বৈরাগ্য, ভক্তি, জ্ঞান, যোগ এইগুলো শেখায় যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে, তাই না? তো বাবা বলছেন যে যুদ্ধের ময়দানে গীতা পাঠশালা হয়, রাজযোগের কথা শেখানো হয়, কখনো সম্ভব? कहाँ जन्म मरण रहित शिव बाबा, कहाँ पूरे 84 जन्म लेने वाला श्री कृष्ण, उनके ही अंतिम जन्म में बाप आकर प्रवेश करते हैं, তাই না? এরপরে মহাভারত শাস্ত্রে আরেকটা কথা আছে,
যখন সব শেষ হয়ে গেল, এবার ধৃতরাষ্ট্র যে তার তো সব বাচ্চা মারাই গেছে, আর তো কিছু নেই, তার জীবন সব শেষ, তাই না? সে শ্রীকৃষ্ণকে বলছে যে তুমি যদি ভগবান আছো, তুমি যদি গীতা শুনিয়েছো, তাহলে আমাকে আবার গীতা শোনাও, যাতে আমারও মুক্তি হয়। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাকে কি বলছে? বলছে আমি এখন আর গীতা শোনাতে পারবো না। তো বলল কেন পারবে না? কেন? বলছে সেই সময় আমি যোগযুক্ত ছিলাম, এখন আমি নেই, তাই না? তো তার মানে কি? শ্রীকৃষ্ণ তখন যোগযুক্ত ছিল, তখন সে অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখালো। অরিজিনাল তো শ্রীকৃষ্ণ নয়। শ্রীকৃষ্ণ রূপ যদি অরিজিনাল, তাহলে অর্জুন কেন বলতো যে তুমি তোমার অরিজিনাল রূপ দেখাও, তাই না? তারপরে সে অরিজিনাল মুখ কি দেখালো, সেখানে সাক্ষাৎকার কি দিল? হাজার মুখের আর হাজার হাজার ভুজা নিয়ে বিরাট রূপ, আর হাজার সূর্যের মতন আলো, তাই না? তো এখন বুঝতে পারছেন আসল রূপ ভগবানের, গীতার ভগবানের কি? সে হচ্ছে হাজার সূর্যের মতন আলো, মানে একলা বাবা নয়, সব বাচ্চাদের আলো, হাজার হাজার বাচ্চাদের আলো একসঙ্গে কাজ করছে, সারা বিশ্বকে পবিত্র করছে, তাই না? আর হাজার হাজার মুখে জ্ঞান প্রচার হচ্ছে, আর হাজার হাজার বাহু নিয়ে ভগবানের যজ্ঞ কাজ চলছে, তাই না? সেই বিরাট রূপ সে দেখালো, তার অরিজিনাল রূপ। তাহলে বুঝতে পারলে গীতার ভগবান কে আছে। আর কেন শ্রীকৃষ্ণ বলল আমি আর শোনাতে পারবো না, আমি এখন যোগযুক্ত নেই? কেননা শ্রীকৃষ্ণের আত্মার দেহের মধ্যেই তো বাবা জ্ঞান শুনিয়েছিল না, ब्रह्मा बाबार मध्य। तो उनके ही अंतिम जन्म में बाप आकर प्रवेश करते हैं। कितना क्लियर है। আবার গীতার মধ্যে এটাও ক্লিয়ার আছে যে मनुज तन में आता हूँ, मुझको देवता न महर्षि पहचान, मूढ़मती लोग मुझे पहचान नहीं सकते, তাই না? তো ক্লিয়ার বলে দিয়েছে যে মানুষ শরীরে আমি আসি, তাই না? गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र भी बनना है। सन्यासी तो कहते हैं दोनों इकट्ठे रहे पवित्र नहीं रह सकते, তাই না? ওই জন্যে লোকেরা বলে কোন শাস্ত্রে লেখা আছে যে বাড়িতে থাকতে পবিত্র হতে হবে, তাই না? কেন? সন্ন্যাসী, সাধু সন্ন্যাসী যারা শাস্ত্র বুঝালো, তারা তো এক কথাই বোঝালো যে ঘর বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে পবিত্র হতে হবে, তাই না? कहो तुमको तो कोई प्राप्ति नहीं तो कैसे रहेंगे, यहाँ तो विश्व की बादशाही मिलती है। बाप कहते हैं मेरे खातिर कुल की लाज रखो। बाबार आवेदन বাচ্চাদের কাছে রিকোয়েস্ট, এই জন্ম আমাকে পবিত্রতার দান দাও, আমার লাজ রাখো। बाबा बोलছেন शिव बाबा कहते हैं इनके दाढ़ी की लाज रखो, यह एक अंतिम जन्म पवित्र रहो तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाबा बोलছেন তুমি আমাকে পবিত্রতা দাও, আমি তোমাদেরকে ইন্দ্রলোকের, স্বর্গলোকের আমি ভাগ্য দেব, মালিকানা দেব। अपने लिए ही मेहनत करते हैं, दूसरा कोई स्वर्ग में आ नहीं सकता। यह तुम्हारी राजधानी स्थापना हो रही है, इसमें सब चाहिए ना, वहाँ वजीर तो होते नहीं, राजाओं को राय की दरकार नहीं, তাই না? সত্য তেতা যুগের রাজার কাছে মন্ত্রী, সেনাপতি, সেনা কোনো প্রয়োজন নেই, না যুদ্ধ করতে যেতে হবে, না কারোর থেকে রায় পরামর্শ নিতে হবে। पतित राजाओं को भी एक वजीर होता है, यहाँ तो देखो कितने मिनिस्टर्स हैं। আর কলিযুগে কি
পার্লামেন্ট, বিধানসভা ভর্তি শুধু মিনিস্টার আর মিনিস্টার, একটু একটু এরিয়াতে মিনিস্টার, তাই না? তো বাবা বলছেন আপস মে লড়তে रहते हैं, তাই না? সব ঠিকঠাক কি করবে, ওই লড়াই ঝগড়া করতে থাকে। বাপ সবই ঝঞ্ঝটों से छुड़ा देते हैं, তাই না? আগে পার্লামেন্ট নিউজ আসতো, একদিনই দেখেছি, তারপরের দিন আর জীবনে দেখিনি, সব চেয়ার তুলে মারামারি চলছে, মানে এত রাগ, ঝগড়া অশান্তির ময়দান, যুদ্ধের ময়দান হয়ে গেছে, তাই না? হ্যাঁ হ্যাঁ, तो 3000 बरस फिर कोई लड़ाई नहीं होगी। বাবা বলছেন এই লড়াই ঝগড়া অশান্তি সব ঝঞ্ঝট থেকে তোমাদেরকে ছাড়িয়ে দেবো, আর কোনো আধা কল্প ধরে লড়াই ঝগড়া অশান্তি তর্ক বিতর্ক করা দরকার পড়বে না। জেল আদি नहीं रहेगा, कोर्ट आदि कुछ नहीं होगा, তাই না? কোর্টও হবে না। बाबा बच्चन वहाँ तो सुख ही सुख है, इसके लिए पुरुषार्थ करना है, मौत सिर पर खड़ा है। বাবা বলছেন সব বলার পরে পুরুষার্থ করতে হবে, তৈরি হতে হবে। লাস্টে বাবা কি বলছেন? মত সির পর খড়া है, যে কোনো মুহূর্তে যে কোনো দিনে তোমার শেষ অবস্থা হতে পারে। याद की यात्रा से विकर्मा जीत बनना है, तुम ही मैसेंजर्स हो जो सबको बाप का मैसेज देते हो कि मन मना भव। तो बाबा बोलছেন याद की यात्रा से विकर्मा जीत बनना है, মানে বিকর্ম করব না। গদাধারী বিষ্ণুকে দেখানো হয় না, গদাধারী মানে কোনো বিকার বিকৃতিওয়ালা কর্ম করব না, বিকর্মাজিত অবস্থা। তুম হি মেসেঞ্জার্স হো, তাই না? এই জন্যে বিষ্ণুর আরেকটা হাতে শঙ্খধারী, মানে গলা শঙ্খের প্রতীক। তো পবিত্র মধুর ধ্বনি সবাইকে শোনাবে, মানে জ্ঞান শোনাবে। जो सबको बाप का मैसेज देते हो कि मन मना भव। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, ज्ञान की धारणा करने के लिए, ज्ञान की धारणा करने के लिए पवित्र बन बुद्धि रूपी बर्तन को स्वच्छ बनाना है। पवित्र बन बुद्धि रूपी बर्तन को स्वच्छ बनाना है। सिर्फ कुक्कड़ ज्ञानी नहीं बनना है, सिर्फ कुक्कड़ ज्ञानी नहीं बनना है। বাবা বলছেন শুধু জ্ঞানী হলে হবে না, ভিতরে ধারণাওয়ালা জ্ঞানী হতে হবে। दूसरा, डायरेक्ट बाप के आगे, डायरेक्ट बाप के आगे अपना सब कुछ अर्पण कर, अपना सब कुछ अर्पण कर, श्रीमत पर चलकर, श्रीमत पर चलकर 21 जन्मों के लिए, 21 जन्मों के लिए राजाई पद लेना है। 21 जन्मों के लिए राजाई पद लेना है। बाबा बोलছেন भाग्य जमा करो যতটা পারবে। वरदान,
हर शक्ति को कार्य में लगाकर, हर शक्ति को कार्य में लगाकर वृद्धि करने वाले श्रेष्ठ धनवान व समझदार भव। वृद्धि करने वाले श्रेष्ठ धनवान व समझदार भव। समझदार बच्चे हर शक्ति को, समझदार बच्चे हर शक्ति को कार्य में लगाने की विधि जानते हैं। समझदार बच्चे हर शक्ति को कार्य में लगाने की विधि जानते हैं। जो जितना शक्तियों को कार्य में लगाते हैं, जो जितना शक्तियों को कार्य में लगाते हैं, उतना उनकी वो शक्तियाँ वृद्धि को प्राप्त होती हैं। जो जितना शक्तियों को कार्य में लगाते हैं, उतना उनकी वो शक्तियाँ वृद्धि को प्राप्त होती हैं। तो ऐसा ईश्वरीय बजट बनाओ, तो ऐसा ईश्वरीय बजट बनाओ जो विश्व की हर आत्मा, जो विश्व की हर आत्मा आप द्वारा कुछ न कुछ प्राप्ति करके, कुछ न कुछ प्राप्ति करके आपके गुणगान करे, कुछ न कुछ प्राप्ति करके आपके गुणगान करे। सभी को कुछ न कुछ देना ही है, सभी को कुछ न कुछ देना ही है। चाहे मुक्ति दो, चाहे मुक्ति दो, चाहे जीवन मुक्ति दो, ईश्वरीय बजट बनाकर, ईश्वरीय बजट बनाकर सर्व शक्तियों की बचत कर, सर्व शक्तियों की बचत कर जमा करो, सर्व शक्तियों की बचत कर जमा करो। और जमा हुई शक्ति द्वारा, और जमा हुई शक्ति द्वारा सर्व आत्माओं को, सर्व आत्माओं को भिखारीपन से, सर्व आत्माओं को भिखारीपन से, दुख अशांति से मुक्त करो। और जमा हुई शक्ति द्वारा सर्व आत्माओं को भिखारीपन से, दुख अशांति से मुक्त करो। तो बाबा बोलছেন, বাবা বাচ্চাদেরকে সর্বশক্তি অষ্টশক্তির জ্ঞান দিয়েছে, সমঝদারি দিয়েছে যে কিভাবে কাজে লাগাবে, তাই না? বাবা বলছেন এত কাজে লাগাও যে তুমি ওর মাস্টার হয়ে যাবে, আর যে তোমার কাছে আসবে সে যেন তোমার জীবন দেখে, তোমার চালচলন দেখে সে যেন কোনো না কোনো শক্তির প্রেরণা পেয়ে যায়, তাই না? তো বাবা বলছেন এবার শক্তি জমা করো আর সব শক্তির ভিখারিগুলোকে সব প্রেরণা দাও, তাদেরকে কিছু না কিছু ভরপুর করে দাও, তাই না? স্লোগান, शुद्ध संकल्पों को, शुद्ध संकल्पों को
अपने जीवन का अनमोल खजाना बना लो। शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अनमोल खजाना बना लो तो माला माल बन जाएंगे, तो माला माल बन जाएंगे। প্রত্যেকটি মুরলিতে বাবা প্রচুর শুদ্ধ সংকল্পের খাজানা দেয়, বেশ সেইগুলো মনে চলতে থাকুক। তো বাবা বলছেন তো খাজানাতে মালামাল হয়ে যাবে, তাই না, ভরপুর ভাণ্ডারও হয়ে যাবে। ধরো আজকে বরদানই মনে রাখলাম যে বাবা বলেছে অষ্টশক্তিধারী হতে হবে, আজকে সারা দিন শুধু মনে করব অষ্টশক্তিধারী হতে হবে। কোন শক্তি বাকি, কোন শক্তি ধারণ করেছি, কতটা করেছি, কতটা বাকি, তাই না। লোকে আমাকে দেখে সহ্য শক্তি, সমানে কি শক্তি, পরক্ষণে কি শক্তি ফিল করবে, অনুভব পাবে, প্রেরণা পাবে আমি অতটা তৈরি হয়েছি, অষ্টশক্তিধারী হয়েছি। কেননা মা দুর্গাকেও বলে অষ্টশক্তিধারী, গণেশকেও বলে অষ্টসিদ্ধি বিনায়ক, মহাবীর হনুমানকেও বলে অষ্টসিদ্ধিওয়ালা, তাই না। তো হতে পেরেছি, অষ্টসিদ্ধি এসেছে। তো আজকে বেশ এইটুকুও যদি মাথায় ঢুকে গেল, ঘুরতে থাকলো, তাতেও উদ্ধার। সারা দিন শুদ্ধ সংকল্প চলবে, তাই না। তারপরে মাম্মার আছে अव्यक्त इशारे, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। परमात्म प्यार के अनुभवी बनो तो इसी अनुभव से सहज योगी बन उड़ते रहेंगे। परमात्म प्यार उड़ाने का साधन है, তাই না। মহাবীর হনুমানকে দেখো কি দেখানো হয়েছে, বুকে যেহেতু ভগবানের আসন, পাহাড়ের মতন দায়িত্ব মাথায় নিয়ে হাসি মুখে আকাশে উঠছে। তো থোড়ি না বাদর আকাশে উড়ে, তাই না, এ তো স্থিতির প্রতীক, তাই না। তো বাবা বলছেন যে পরমাত্ম প্যার হলো উড়ানে কা সাধন। যত বাবার ভালোবাসার নেশাতে থাকবো অত খুশি আনন্দে উড়তে থাকবো। उड़ने वाले कभी धरनी की आकर्षण में आ नहीं सकते। দুনিয়াতে অনেক গল্প আছে, পরীগুলো আকাশে উড়ে, তাই না, যারা দরকার তাদেরকে সাহায্য করে। কিন্তু পরীগুলো যদি কোনো মানুষকে ভালোবেসে ফেলে বা আকর্ষণে চলে আসে তো পরীগুলো পাথর হয়ে যায়, ওদের পাখা আর থাকে না, তাই না, উড়তে আর পারবে না। এবার দুঃখ শান্তি শুরু ওর জীবনে, অভিশপ্ত হয়ে যায়, তাই না। তো বাবা বলছেন উড়নে वाले कभी धरनी की आकर्षण में आ नहीं सकते, তাই না, उड़ने वाला पृथ्वीते पा रखते पारबे ना। माया का कितना भी आकर्षित रूप हो लेकिन वो आकर्षण उड़ती कला वालों के पास पहुँच नहीं सकती, তাই না। মায়া সবসময় কি চেষ্টা করবে, পৃথিবীর আকর্ষণে ফাঁসাবে। এই ব্যক্তি, এই বস্তু, এই পরিস্থিতি, এই হিসাব কিতাব, এই জটিলতা। কিন্তু যে ফরিস্তা, যে পরী, সে কী করবে, পৃথিবীর আকর্ষণে ফাঁসবে না, মায়ার আকর্ষণে ফাঁসবে না। সে সব সময় কী করবে, উড়তে থাকবে উপরে, তাই না। ওই জন্যে রামায়ণেও একটা জায়গা দেখানো হয়েছে, যখন রাবণের কাছে গেল হনুমান, তাই না, 7 সমুদ্র পার করলো, তখন মায়া মেয়ের রূপ ধারণ করে বড় হাঁ করে উপরে উঠল। সে কী করবে, ও যেতে দেবে না, উড়তে দেবে না, তাকে নিচে টানবে, তাই না। তো ইয়াদগার সব দেখানো আছে, সেখানেও তাকে 7টা পরীক্ষা দিতে হলো, তাই না। তো পরীক্ষা তো দিতে হবে, শ্রীকৃষ্ণকেও দিতে হয়, মহাবীর হনুমানকেও দিতে হলো, গণেশকেও জীবনে আসলো। সবাইয়ের জীবনে পরীক্ষা, পরীক্ষা ছাড়া তো তৈরি হবাই যাবে না, তাই না। আচ্ছা,
ओम शांति।